प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र महानामर गौरव प्रशंसा हेउ। मो भूमि सुतानाथ आजिर विषय हेउछि सर्वदा ईश्वरंकर धन्यवाद और प्रशंसा कर। पवित्र बाइबल गीत संगीता 103 1 पदरु 6 पद मध्यरे गीत रचक दाऊद कहती, हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर। हे मोहर अंतरस्थ समस्त ताहांक पवित्र नामर धन्यवाद कर। हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर और ताहांकर मंगल दान सबु पासर नहीं। से तुम्हर अधर्म सबु क्षमा करती, से तुम्हर रोग सबु सुस्थ करती, से विनाशरु तुम्ह जीवन मुक्त करती, से स्नेहपूर्ण करुणा और दयारूप मुकुटरे तुम्हकु भूषित करती, से उत्तम वस्तुरे तुम्हर मुख तृप्त करती। तह इक्रस पक्षे न्याय तुम्हर नूतन यौवन हुए। सदा प्रभु धर्म कर्म साधन करती ओ उपद्रव्यग्रस्त समस्तंक पक्षरे सुविचार निष्पत्ति करती। हाँ, वास्तव रे ईश्वरंक दया और करुणा आम्भमानक प्रति एते अधिक मात्रारे गभीर अटे जे आमे तांकु न मानी जेते अणदेखा कले मध्य आमको अति महत् महत् विषय सबु देई तांको असीम प्रेम हेतु आमर अभाव पूरण करती। एथिपाई जीवन रे जहा भी दुख जंत्रणा हेउ किबा भोग विलास आसु आमे सबुथिरे सर्वदा ईश्वरंकु धन्यवाद सह तांकर गौरव करबा उचित। कारण मनुष्य भावरे आमको अनेक प्रकार सुख और दुखर सम्मुखवर्ती हेबाकु पड़िथाय। जेतेबेले आम पाखकु कौनसी खुशीर विषय आसे से समय रे आम हृदय आनंदरे पूरी उठे। पुणी आनंद उल्लास रे ईश्वरंकु धन्यवाद दे तांकर प्रशंसा करिथां। किंतु जेतेबेले कौनसी प्रकार दुख जंत्रणार सम्मुखीन हेउ प्रभुंको धन्यवाद देवार तो दूरर कथा ओलटा अंतर रे निराश होई अधैर्य भांगी पड़ू। पुणी अबोध तुल्य अनेक प्रश्न माध्यम रे प्रभुंको अभियोग करू, एमिति काहिकी कल, आमर कौन भूल हैला इत्यादि अनेक किछि। से समय रे आमे एहा विवेचना करिबा आवश्यक जे जेतेबेले प्रभु जीशुंको पाखकु क्रूसर जंत्रणा आसिला से पिता ईश्वरंकु तिले मात्र अभियोग कले नहीं, बरं स्वादरे पितांक इच्छा को ग्रहण करी विनम्र भावरे कहिले, पिता तुम्हर इच्छा सफल हेउ। किंतु आमे एही गुरुत्व विषय को भूली जाऊ जे स्वर्ग और पृथ्वीर समस्त विषय आम्भमानक एकमात्र दयालु और विश्वस्त पिता परमेश्वरंक अधीनस्थ अटे। पवित्र बाइबल प्रथम सामुएल 2 पर्वर 6-7 पदरे कहा जाए, सदा प्रभु मृत्यु घटाती और सजीव करती, से पाताल को ओह्लाई आनती और ऊपर को उठाई नियंती। सदा प्रभु निर्धन करती और धनवान करती, से नत करती से मध्य उन्नत करती। पुणी पवित्र बाइबल प्रथम वंशावली 29 पर्वर 12 और 13 पदरे दाऊद प्रार्थना रे कहती, तुम्हारू धन और संभ्रम आसे आउ तुम्हें समस्तंक उपरे कर्तृत्व करुअछ। बल और पराक्रम तुम हस्तरे अछि। पुणी महान करिबार और समस्तंकु बल देबार तुम्हर हस्ताधीन अटे। एहेतु हे आम्भमानक परमेश्वर आम्भे माने तुम्हर धन्यवाद करुअछु और तुम्ह गौरवान्वित नामर प्रशंसा करुअछु। तेबे आमे जे केवल आम उत्तम अवस्थारे ईश्वरंकु धन्यवाद देबा ताहा नुहे। दुख विलापरे थाई मध्य जदि अधिकरु अधिक प्रभुंकर निकटवर्ती होई प्रशंसा सह धन्यवाद करिबा, प्रभु आमर विलापकु नृत्य परिणत करिबे। कारण जो माने कष्ट जंत्रणारे रही मध्य सदा प्रभु को भय करी ताहांक उपरे निर्भर करती
ପୁଣି ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସରେ ତାହାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ବାଇବଲର 2 କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର 12 ପର୍ବର 9 ଓ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଅତଏବ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବରଞ୍ଚ ମୋହର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଦର୍ପ କରିବି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବଳତାରେ, ଅପମାନରେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ, ତାଡ଼ନାରେ, ସଙ୍କଟରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଳବାନ। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ନିଗୂଢ଼ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆୟୁବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା କିଏ ଅନ୍ୟଥା କରିବ, ଓ ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ଯଦି ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଅଛି କିଏ ତାହା ଫେରାଇବ। କାରଣ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତି ଆସେ ନାହିଁ। ସକଳ ବିଷୟର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ କେହି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ସୁଖ ଅବା ଦୁଃଖ ଘଟୁଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଥମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଦେଉଥିଲେ। ସେ ନିମିଷ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଗୌରବ ଦେବାରେ ଡେରି କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉଁ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିରିମିୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 29 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛୁଁ ତାହା ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳର ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। ତେବେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ମହିମା ଗାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦାଉଦ ଅନେକ ଥର ଗୀତ ସଂଗୀତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଥର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଦେବା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ଥେସଲନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର 5 ପର୍ବର 18 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମତ। ହଁ, ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଭରି ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଗାଲି କରୁ, ପୁଣି କଲବଲ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ। ଏଣୁ ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେପରି ତହି ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହି ଶୈତାନର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା, ଯେମିତି ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ବଳ ଓ ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗ, ପୁଣି ବିପଦ କାଳରେ ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର 4 ପର୍ବର 6 ଓ 7 ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ।
ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ। ହଁ, ତେବେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ପ୍ରଶଂସା ଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ମିତ। ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ମୋ ପ୍ରାଣ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣେ। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦିନ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ବଳ ଦେଇ ସାହସିକ କଲ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜା ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି। ଆଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍।